Good morning, church. I am so glad that you are here to worship with us today. John 4:24 tells us that we are to worship in spirit and truth. So this morning, let us worship in spirit and truth, in the truth that Jesus Christ has saved us from our sins and He has given us eternal life beyond death. So in response to His amazing work of salvation, let us stand together and sing praises to the Lord. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. So let us sing together. Sing praise the Father. Praise the Father. Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Sing praise to the Lord. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead was from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. To the one who is worthy of it all, we sing. Praise the Father.
pray together. Heavenly Father, we thank you for your amazing work of salvation. Even though we were created in your image, we fell into sin. But through the great work of Jesus Christ on that cross, we are forgiven. And our relationship, our fellowship with you has been restored. So we thank you for this fellowship and your presence in this room. And also we thank you that there is even more to come in eternity. Because by the power of Jesus Christ, death has lost its grip on us. And one day we will worship before your throne forever. So in our lives and in this new school year ahead, Holy Spirit, help us hold fast to the truth, hold fast to this very hope that we have in Christ. So as we continue in worship, even in different rooms, bind us together in one spirit and in the truth of Jesus Christ. We love you, Lord. We praise you. We thank you, Lord. We pray in the name of Jesus, and all God's people said, Amen. Now as we release our kids and youth, let us bless them with this song. 우리 다음 세대와 자녀들 이동할 때 우리 함께 이 노래로 함께 축복하겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 옆에 계신 분들을 향해 우리가 모두 하나님의 나라 백성됨을 기억하며 사랑합니다. 축복합니다. 우리 자리에 앉으셔서 계속해서 찬양하실 때 우리에게 가장 놀라운 가장 크신 일 행하신 것은 우리에게 구원을 주신 일이심을 기억하며 우리 함께 기쁨으로 찬양하며 나아가겠습니다. 하나님께 큰 영광과 존귀
우리에게 그 크신 구원을 베풀어 주신 주님의 사랑을 계속해서 찬양하며 예배하겠습니다. 아버지 사랑 내가 노래해. 아버지 사랑 내가 노래해. 아버지 은혜 내가 노래해. 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 사랑할 때 꺾지 않으시네 꺼져가는 등불 끄지 않네 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신
우리를 구원하시는 그 영원하신 사랑 힘입어 우리 함께 예배하며 또 함께 기도하며 이 시간 나아가겠습니다. 일찍이 죽임을 당하사 각 나라와 족속과 배영과 백성들 가운데서 사람들을 표로 사셔서 하나님께 드리시고 그 사람들을 하나님 앞에 제사장과 나라로 삼으신 우리 주 예수 그리스도와 보좌에 앉으신 우리 하나님께 찬송과 존귀와 영광과 권능이 세세토록 있을 것임을 고백합니다. 하나님 아버지, 한 주간도 주님 안에서 저희들 지켜주시고 오늘 이 자리에 정말 하나님의 예배자로 하나님 앞에 나와 예배드리게 하심을 감사합니다. 우리의 호흡이 있는 동안에 하나님, 우리의 삶이 끝나는 순간까지 우리를 사랑하신 하나님의 그 사랑과 그 은혜와 그 능력과 그 자비와 그 권세를 우리가 늘 한순간 잊지 않고 찬양하며 감사하며 예배자로 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 우리가 하나님의 사람으로, 하나님의 백성으로 하나님 우리를 구속하시고 우리를 구별하시고 부르셨지만, 하나님 우리가 한 주간에 우리의 삶을 돌아볼 때 하나님 여전히 우리가 우리의 뜻대로, 우리의 욕심대로, 우리의 생각대로 우리가 살아왔음을 고백합니다. 성령 하나님, 우리를 도와주시옵소서. 이 땅 가운데 우리가 살아가는 동안에 하나님의 백성으로 우리가 합당한 삶을 살아갈 수 있도록, 우리가 하나님의 뜻을 쫓아 우리의 표대 되신 예수 그리스도를 향해서 달려갈 수 있도록 하나님, 우리의 믿음의 경주가 멈추지 않도록 주님 은혜와 자비를 베풀어 주시옵소서. 우리의 행위대로, 우리의 행한 대로 우리를 갚으신다면 우리가 하나님 앞에 설 수 없지만, 그러한 하나님께서 그 무한하신 그 크신 은혜와 자비 가운데 우리를 붙드시고 함께 하시고 동행하시며 지켜주심을 감사합니다. 하나님 아버지, 우리가 우리를 위해서 행하신 하나님의 그 사랑과 은혜를, 그 구속의 은혜를 우리가 한순간 잊지 않고 늘 기억하고 생각하고 묵상하며 하나님, 우리가 하나님께 영광 돌려 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리가 우리에게 주신 하나님의 그 은혜와 사랑 가운데 우리의 첫사랑, 하나님 향한 우리의 열정, 우리의 열심, 하나님 향한 우리의 헌신과 우리의 마음의 결단들이 참으로 무너지고 사라지고 하나님 참으로 희미해져감을 고백합니다. 여전히 세상과 아버지 정말 우상과 하나님 사이에서 머뭇거리며 아버지, 우리가 두 마음을 품고 살아갈 때가 너무나 많았습니다. 하나님 아버지, 우리가 뜻을 정하여 정말 우리가 날마다 결단하며 그 은혜의 보좌 앞에, 때를 따라 도우시는 하나님의 그 은혜의 보좌 앞에 우리가 담대히 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 우리가 올 한 해를 시작하면서 우리가 하나님 앞에 우리가 결단하였습니다. 우리가 어디 형편과 어떤 상황과 어떤 입장에 놓인다 할지라도 우리가 좌절하지 않고 우리가 절망하지 않고 우리가 도망가지 아니하고 살아계신 하나님의 은혜의 보좌 앞에 우리가 그렇게 우리의 두 손을 들고 찬송과 기도로 우리의 모든 상황을 돌파할 것을 우리가 고백했습니다. 하나님, 우리가 그렇게 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 오늘 우리 예배 가운데 주님 함께 주셔서 참으로 하나님의 임재와 하나님의 영광과 하나님의 역사하심과 하나님의 운행하심을 우리가 맛보할 수 있도록 도와주시옵소서. 예배에 참여 우리 한 심령들을 주님 어루만져 주시고, 하나님, 우리가 참으로 믿음의 길을 참 우리가 지쳐 넘어지지 않도록 우리가 계속 갈 수 있도록 하나님, 우리 한 심령을 붙잡아 주시고 우리를 어루만져 주시고 새롭게 해주시고 우리를 변화시켜 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리에게 참으로 아름다운 참으로 캠퍼스를 주심을 감사합니다. 하나님 아버지, 우리에게 참으로 귀한 참으로 사랑스러운 자녀들을 주심을 감사합니다. 또한 3040 젊은 세대들 주심을 감사합니다. 아버지, 이들이 정말 주님 앞에서 정말 예수 그리스도의 군사로 하나님의 사람으로 이 세상 가운데 참으로 타락하고 폐역된 이 세상 가운데서 하나님을 거역하고 하나님을 인정하지 않는 이 세상 가운데서 참으로 세상의 소금으로 아버지 정말 세상의 빛들로 나타날 수 있도록 하나님 이들을 붙잡아 주시고 세워 주시옵소서. 특별히 어린 자녀들 참으로 주님 토들로부터 아버지 넥스트 이르기까지 이들이 정말로 주님 좋은 참으로 선생님들 아래에서 하나님의 말씀과 아버지 하나님의 사랑과 하나님의 은혜와 아버지 하나님의 진리 가운데 깊이 그 믿음의 뿌리가 내리게 도와주시고 세상 가운데서 아버지 담대한 하나님의 사람으로 세워져 갈 수 있도록 하나님의 은혜를 더하여 주시옵소서. 간절히 구하기는 참으로 주께서 수년 내에 우리 개혁교회에 부흥을 허락하여 주시옵소서. 아버지, 참으로 잃어버린 수많은 영혼들이 주께로 돌아오는 그 부흥의 역사가 일어나게 도와주시고 우리 각자 한 심령이 주님 앞에 증인의 삶을 살아갈 수 있도록 정말 하나님의 선교사로 살아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 참으로 대한민국과 또한 아버지 이 땅 미국을 주님 축복해 주시옵소서. 참으로 오늘도
이 세상의 모든 권세와 아버지 모든 주관자들 통치하시며 다스리시는 우리 하나님 아버지, 참으로 이들이 이 지도자들이 하나님 앞에서 두렵고 떨림으로 정말 하나님을 경외하며 하나님을 인식하며 하나님 앞에서 아버지 하나님 정말로 백성들을 위해서 참으로 정치를 베풀고 아버지 참으로 생각을 하며 이를 도모해 갈 수 있도록 도와주시옵소서. 모든 교만과 모든 아직과 정말 하나님을 모르는 그런 모든 무지들을 주님 참으로 행하지 않도록 도와주시고, 참으로 저들이 주 앞에 겸손히 두렵고 떨림으로 아버지 하나님 참으로 맡겨주신 하루 하나님의 그 위치를 잘 감당할 수 있도록, 그래서 우리의 사랑하는 백성들이 주님 안에서 평안히 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 하나님과 우리 가운데 참으로 육신적으로 연약한 자들이 있습니다. 하나님 기억하여 주시옵소서. 참으로 약한 육체 가운데 우리의 마음까지 우리의 신앙까지 무너지지 않도록 하나님 기억하여 주시고 이들을 붙잡아 주시고 세워주시고, 아버지 정말로 주님 그 고통 가운데 임하시는 하나님, 참으로 낮은 가운데 임하시는 그 하나님을 깊이 만나며 아버지 우리 육체는 비록 쇠폐하나 우리의 속사람이 날마다 강건할 수 있도록 도와주시고, 하나님의 찬양과 기도가 끊이지 않도록 도와주시며, 그 자리에서 우리 주님의 은혜라면, 우리 주님의 능력이라면, 우리 주님이 원하신다면 그 자리에서 일어나 정말 주님을 높이 찬양하며 살아계신 하나님을 널리 증거할 수 있는 놀라운 은혜가 우리 각자 10년간에 임할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 주님 함께하여 주심으로 참으로 이 자리에 주님 운행하여 주심으로 놀라운 회복과 놀라운 아버지 부흥과 놀라운 아버지 하나님 모든 것이 죽은 것이 살아나는, 약한 것들이 강해지는, 상한 것들이 회복되어지는 놀라운 역사가 우리 가운데 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 우리의 모든 찬양과 섬김과 우리의 모든 예배가 주님 앞에 연락되어지기를 원하며 이 모든 말씀 존귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식을 알려드리겠습니다. 우리 생명의 삶 9호로가 우리 필요하신 분들은 예배 후에 우리 큐티 교재 여러분 또 구입하실 수 있겠습니다. 계속 말씀드린 대로 우리 9월 21일 주일은 우리 벨뷰 캠퍼스, 바틀 캠퍼스, 다운타운 캠퍼스 우리 함께 오후 3시에 우리 오버레이 교회에서 예배를 연합으로 드리게 되겠습니다. 우리 이를 위해서 우리 성가대가 계속 준비하고 연습하고 있습니다. 오늘도 일부 예배 후에 이 자리에서 우리 성가대 연습이 있겠습니다. 그동안 참석 못하신 분이라도 이번에 정말 요 연합 예배 때는 내가 찬양으로 성가로 또 영광 돌리기 원하는 분들은 오늘까지 또 함께 여러분 또 할 수 있겠습니다. 함께 참여해 주시고 또 귀한 성가대 통해서 또 하나님께서 영광 받으실 줄로 믿습니다. 그리고 우리 금요 찬양과 기도회, 우리 금요 찬양 집회가 이번 금요일 저녁 8시에 있게 되겠습니다. 우리 성도님들 많이 오셔서 마음껏 찬양하시고 기도하시고 또 하나님 앞에 송축하는 복된 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 다음 주에 자세한 안내를 드리겠지만 우리 가을 양육 강좌 여러 강좌가 1대1을 비롯해서 아이솜, 기독교 가족 생활 교육학 또 제가 강의를 하는 내용들 자세하게 알려드릴 텐데 여러분 또 선택하셔서 또 가을에 말씀과 함께 또 주님과 함께 동행하는 멋진 또 가을을 열 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 오늘 마지막 하나님 궁금해요 시리즈 마지막 주제가 되겠습니다. 죽으면 무슨 일이 일어나나요? 하는 주제로 우리 하나님 말씀 보시겠는데요. 요한복음 11장 25절 26절 그리고 이어서 고린도전서 15장 52절 53절 우리 하나님 말씀 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 고린도전서입니다.
나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 아멘. 사람들은 죽으면 끝이라고 생각하는 사람이 있습니다. 그래서 이 땅에서만 최선을 다하는 그런 인생을 살아가는 모습을 보게 됩니다. 심지어는 기독교의 뿌리라고 말할 수 있을 법한 유대교에서도 여러분 사두개인들은 부활을 믿지 않았습니다. 이 땅에서 잘 먹고 잘 살아보려고 노력하는 사람들의 모습을 봅니다. 그런가 하면 불교도 윤회 사상이라고 들어보셨겠지만 착한 일을 하면 좋은 존재로 환생된다, 태어난다, 그렇게 또 믿고 살아가는 사람들도 있습니다. 그러나 여러분, 우리 기독교, 저는 종교라고 표현하지 않고 진리라고 표현하는데 오늘 기독교의 바로 이 죽음에 대한 관점은 바로 부활에 있다고 하는 사실을 말씀을 드리고 싶습니다. 히브리서 9장 27절도 보면 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있다고 했습니다. 예수님을 믿는 생명이요 길이요 부활 되시는 예수님을 믿는 자들에게는 하나님 나라에 임하는 그런 심판을 받게 되지만 예수님을 믿지 않는 자들에게는 지옥으로 갈 수밖에 없는 심판을 받게 된다고 말씀하고 있습니다. 제가 어렸을 때 유명한 조용기 목사님처럼 유명한 신유의 은사 권사님이 한 분 계셨는데 들어보셨는지 모르겠습니다. 현신의 권사님이라고 이분은 치유하는데 하나님께서 특별히 사용했던 귀한 하나님의 여종이셨습니다. 그래서 이분의 그 집회를 할머니를 따라 어머니를 따라 저도 꽤 많이 갔는데 이분이 이렇게 잠깐 이렇게 죽음을 경험하고 돌아오셔서 하신 말씀이 지금도 생각이 납니다. 이분이 한 말씀 중에 천국에 가보니 꼬셔야 할 목사님이 안 계셔갖고 놀랬다. 물론 또 뭐 천국이 넓으니까 딴 데 계실 수도 있겠지만 하여튼 안 보이셔갖고 놀랬다. 그리고 안 오야 될 분 같은 분이 와 계셔갖고 놀랬다. 내가 판단할 땐 저분은 천국에 못 올 것 같은데 하는 분이 와 있어서 놀랬고, 세 번째로는 내가 거기 있다는 사실에 놀랬다. 나 같은 죄인이 거기 있다는 사실에 놀랬다. 제가 신학교 다닐 때 베스트셀러 중에 하나가 내가 본 천국, 영국 분이죠. 펄시 콜레, 펩시 콜라가 아니라 펄시 콜레라고 하는 목사님이 쓰신 책인데 부작용도 많았습니다. 과연 그게 신학적으로 신앙적으로 정말 옳은 것인가? 논쟁도 많았고 말도 많았습니다. 사랑하는 여러분, 생명이시고 부활되시는 예수님에게 직접 부활에 대한 죽음의 비전에 대해서 제자 훈련을 3년 동안 받은 제자들도 십자가 앞에서 다 도망갔던 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 신앙은 지식만 가지고는 안 된다고 하는 사실을 보게 됩니다. 베드로도 그 믿음이 없을 때 수제자라고 하는 타이틀이 무색할 정도로 무너진 경험이 있기 때문에 베드로서에 보면 너희 믿음의 파운데이션은 믿음입니다. 믿음의 덕의 지식을, 지식의 인내를, 인내의 절제를 쭉 해서 사랑까지 공급하라, 그 말씀을 하고 있는데, 여러분, 제자들은 부활에 대한 믿음이 없다 보니까 십자가 앞에서 두려워서 다 도망가고 말았습니다. 심지어 베드로는 계집종에게 예수님 모른다고 3번씩이나 부인하고 도망갔던 사람이 되고 말았습니다. 여러분, 아는 것은 있는데 실제적으로 믿음이 없다 보니 십자가 앞에서 뿔뿔이 도망가 버리고 마는 제자들. 여러분, 어떤 분들은 신앙이 좋다 하지만 병석에서 죽음을 두려워하는 분, 죽음을 안타까워하고 이 땅에서는 다시 가족들을 볼 수 없기 때문에 아쉬워하고 안타까워하는 것은 믿음하고 상관이 없겠지만 믿음이 없다 보니까 목사님인데도 불구하고 또 직분자인데도 불구하고 죽음 앞에서
벌벌 떠는 성도들의 모습도 있는 것이 현실이고 사실이라고 말할 수 있습니다. 유명한 작품을 쓴 러시아의 대문호 톨스토이의 작품 중에 부활이라고 하는 소설 제목을 기억하는지 모르겠어요. 주인공 이름은 네휼루도프라고 하는 주인공이 나오는데, 그때 그 처음에 썸을 타고 이렇게 좀 관계를 했던 여성 카츄샤와의 관계 속에서 자기 때문에 카츄샤가 잘못돼서 굉장히 인생이 힘들어질 때 그를 도와보려고, 심지어는 나중에 결혼까지 해보려고 러시아의 그 소련의 부조리 속에서 정말 그 발견한 그 톨스토이가 발견한 주인공을 통해서 발견한 메시지는 세상의 모든 부조리와 잘못된 부분도 있지만 사랑이라고 하는 것이 이 사회를 극복하게 한다, 이런 내용들을 강조하고 있는 책이 됩니다. 그래서 마지막 즈음에 남자 주인공이 시베리아 유배를 떠나는 카츄샤 쫓아가다가 여관방에서 예수님의 산상수훈을 그 내용을 읽으면서 이렇게만 살면 행복할 수 있는데 라고 하는 내용을 이렇게 표현하면서 그 부활이라고 하는 책이 이렇게 결론에 도달하게 되는데, 사실은 톨스토이의 부활이라고 하는 소설은 기독교적인 관점에서 보면 사실 예수님이 말씀하신 부활의 에필로그가 아니라 프롤로그에 속할 만큼 부활에 대한 본격적인 설명이나 본격적인 그 내용은 또 사실은 없는 것도 사실입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 예수님이 직접 말씀하신 내용으로 저는 출발하고 싶습니다. 어떤 권사님, 신유의 은사가 있는 권사님이 죽음을 경험하고 하신 말씀도 귀하고, 어떤 목사님이 죽음을 경험하고 하신 말씀도 귀하고, 또 그런가 하면 우리가 성경 속에서 만나는 위대한 인물들이 이 죽음의 비전에 대해서 말씀하는 것도 귀하지만, 바로 하나님이신 예수님이 이 죽음 이후에 대해서 어떻게 말씀하고 계시고 선포하고 계신지, 그 말씀이 오늘 요한복음 11장 25절 26절 말씀이 되겠습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 배경은 나사로, 마르다, 마리아 이 가정의 오빠 나사로가 죽을 병에 걸렸을 때 예수님이 올 수 있는데 그 자매들이 섭섭할 만큼 안 오십니다. 죽을 병에 걸려 있어서 기도만 해주시면 나을 것 같은데 안 오십니다. 오히려 죽고 나서 나흘이 되었어요. 사흘이 되고 나흘이 되었어야 이렇게 완전히 시체가 썩은 상태가 되어서야 사람으로서는 하나님이라 할지라도 예수님도 살릴 수 없다고 판단되는 시점에 예수님이 도달하셔서 무덤을 여시고 나사로를 살려주시고, 그리고 나사로 때문에, 잠깐이나마 부활의 그림자를 경험한 나사로 때문에 예수 믿는 사람이 많아졌다 하는 내용이 연결되어 있는 본문이 요한복음 11장 25절 26절입니다. 예수님은 오늘 나사로 사건을 통해서 하나님 되심을 드러낼 뿐 아니라 죽음의 비전이 없는 사람들, 죽음이 끝이라고 생각하는 사람들, 죽음을 두려워하는 사람들에게 죽음의 비전, 부활의 비전을 선포하고 있는 내용이 오늘 이 본문 말씀이 됩니다. 요한복음 11장에서 말하고 있지만 사실은 요한복음에서 계속 내가 길이요 진리요 생명이라는 말씀으로도 계속 표현해 주고 계시지만, 오늘 예수님의 부활이신 예수님의 말씀을 우리가 한번 직접 들으면서 읽어보시겠습니다. 우리 다시 한번 25절 26절 우리 같이 한번 읽어보시죠. 시작. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 사랑하는 여러분, 예수님은 죽음의 비전을 선포하고 계십니다. 또 당신이 부활의 첫 열매가 되셨습니다. 사망 권세 이기시고 예수님은 부활하셨습니다. 우리가 믿는 믿음은 이것인 것입니다. 여러분, 제자들은 다 죽음의 비전을 머리로는 학습했지만
실제 믿음을 가지지 못하다 보니까 십자가 앞에서 돌아가시는 예수님 앞에서 다 뿔뿔이 도망가는 인생이었지만, 부활하신 예수님을 만나고 제자들은 하나님이 말씀하신 대로, 부활하신 하나님이신 예수님이 말씀하신 대로 예루살렘을 떠나지 않고 기도하는 중에 성령의 강림을 체험합니다. 각 사람에게 임하시는, 사도행전 2장을 보면 각 사람에게 임하시는 성령님을 체험하다 보니까 부활에 대한 내용이 예수님에게 들을 때는 지식으로만 남았던 것이 부활의 믿음이 온전히 그 삶으로 드러나는 삶을 살아가기 시작하면서, 여러분, 예수님이 그렇게 말씀하실 때는 깨닫는 정도는 됐지만 믿음에 이르지 못했던 사람들이 성령님이 임하니까 예수님의 부활의 그 메시지를 믿는 믿음의 사람으로 이제 순교를 당해도 두려워하지 않고 죽음을 두려워하지 않는 죽음의 비전을 가진 사람들이 예수님의 제자들이 되는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 크리스찬 누굽니까? 성도는 누굽니까? 죽음의 비전이 있는 사람인 줄로 믿습니다. 성도는 누굽니까? 부활의 비전이 있는 사람인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 전하는 복음의 내용은 부활의 복음인 줄로 믿습니다. 예수 믿으면 우리는 부활의 은혜를 누리게 됩니다. 예수 믿으면 우리는 정말 예수님과 같이, 부활의 첫 열매 되시는 예수님과 같이 새하늘과 새 땅을 소유함을 받게 되고, 우리는 형벌, 죄의 형벌로부터 자유케 되고 하나님 나라에 임하는 복을 누리게 되는 축복의 메시지를 우리는 믿음으로 가지게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 이 생명은 우리가 지금 일반 은총 속에서 살아가는 100년, 200년 살아가는 생명이 아닙니다. 70년, 80년 살아가는 생명이 아니고, 여러분, 시간이라는 개념은 하나님이 일반 은총 속에서 모든 하나님을 안 믿는 사람에게도 생명을 허락해 주셨는데, 그 생명은 크로노스의 생명입니다. 예수 안 믿어도 그 은혜는 일반 은총 속에서 누구나 누립니다. 그러나 특별 은총 속에서 부활이요 생명 되시는 예수님 안에서 누리는 생명은 조의 영원한 영생인 줄로 믿습니다. 크로노스의 라이프가 아니라 카이로스, 하나님의 영원한 생명, 영원히 사는 생명, 조의 축복을 우리는 얻게 되는데, 예수님, 부활이신 예수님을 믿는 믿음에 서는 사람만이 얻게 되는 영생이 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 요한복음 5장 24절도 보면 사망에서 생명으로 옮겼느니라, 부활이신 예수님을 믿기만 하면 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 그 생명은 크로노스의 생명이 아니라 나사로처럼 죽었다가 다시 살아나는 정도가 아니라, 나사로는 그 뒤에 또 죽었어요. 그러나 이번에 재림하시는 예수님을 만날 때는 나사로는 다시 죽지 아니하는 온전한 부활의 몸을 우리와 함께 다 체험하는 성도의 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 성도는 누굽니까? 죽음의 비전이 있는 사람인 것입니다. 여러분, 죽음의 비전이 없다면 우리는 두려움 속에서 살아가게 될 것입니다. 오히려 우리는 위선적인 신앙인이 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 죽음의 비전이 있는 하나님의 아들과 딸이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 예수님의 제자들은 사도 요한을 빼놓고는 전부 다 순교당했습니다. 여러분, 한두 명도 아니고 몽땅 도망갔던 사람들이, 그것도 사도행전 2장에 보면 500명에 육박하는 사람들이, 그 중에 여러분 정말 하나님에 대한 믿음을 가졌던 사람들은, 여러분 그 당시 로마 황제가 아무리 불태워 죽여도, 사자굴에 던져 죽여도, 여러분 어떠한 폭군도, 어떠한 왕도, 어떠한 이데올로기도, 공산주의 속에서도 여러분 부활의 비전, 죽음의 비전을 가진 사람을 이길 수 없었던 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 성도는 누굽니까? 어떠한 밤모순과 같은 환경 가운데서도 부활의 믿음을 가진 사람, 죽음의 비전을 가진 사람, 바로 그 사람이 크리스찬인 줄로 믿습니다. 여러분, 사도 요한은 순교하는 것보다도 더 힘든 순교적 삶을 살았습니다. 저도 암에 걸려서 살아나서 지금 20몇 년째 이렇게 살고 있지만, 지금 되돌아보면 그때 믿음으로 그 순간 하나님의 은혜로
순교도 하나님의 은혜 아니면 아무나 순교할 수 없는 것처럼 그 순간 하나님이 데려가셨으면 제가 더 내 인생이 더 쉽지 않았을까 생각도 해보게 됩니다. 왜냐하면 그 뒤의 삶을 제가 목사이고 믿음을 설교하는 사람인데, 제가 이렇게 여러분에게 표현하는 표현은 제 경험적으로 미뤄보니까 순교하는 것보다 순교적 삶을 평생 살아간다는 게 보통 믿음이 아니면, 한순간 한순간 하나님을 의지하는 매 순간의 믿음이 아니면 불가능하다는 것을 깨닫기 때문에 이렇게 말씀드리는 것입니다. 저를 위해서 기도해 주십시오. 여러분, 어떠한 사람도 하나님을 매 순간순간 의지하지 않는 믿음이라면 언제든지 선줄로 생각하는 자 넘어질까 조심하라. 사랑하는 여러분, 교만은 패망의 성봉이 되는 줄로 믿습니다. 여러분, 천하의 솔로몬도 천하의 지혜로 자기 꾀에 자기가 넘어집니다. 여러분, 그렇게 지혜로운 솔로몬도 이방 국가들의 공주들을 첩으로 1000명 이상 삼다 보니까, 사랑하는 여러분, 솔로몬은 의식하지 못했지만 분열왕국 시대 때 보면 그때 솔로몬의 정치적인 그 술책으로, 그 스마트한 총명한 그 선택으로 오히려 1000개 이방 우상이 들어왔다는 사실인 것입니다. 여러분, 남유다 북이스라엘 멸망의 원인 넘버원 우상 숭배입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 자녀가 나의 우상이 될 수도 있어요. 하나님보다 내 자녀를, 이삭과 같은 내 자녀, 눈에 넣어도 아프지 않을 내 자녀가 더 하나님보다 소중하게 내가 느끼고 살아간다면 오늘부터 그 아들은 나의 우상이 되는 거예요. 사랑하는 여러분, 하나님보다 나 자신을 더 사랑한다면, 내 인생을 내가 더 사랑한다면, 하나님도 내가 이용하고 내가 행복하기 위해서 하나님도 종교적인 수단으로 이용한다면 나 자신이 우상인 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님 외에 다른 우상을 두지 않는 하나님 잘 믿는 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 성도는 누굽니까? 하나님 외에 다른 우상을 세우지 않는 사람인 것입니다. 사도 요한은 밤모섬에서 순교보다 더 힘든, 다른 제자들은 한순간의 은혜로 다 순교해버렸지만 사도 요한은 죽고 싶어도 못 죽어요. 여러분, 많은 시간 요한계시록을 쓰면서 유배를 당해 간 것이에요. 아까 톨스토이의 부활의 카츄샤라고 하는 여자가 시베리아로 유배를 가는 것처럼 밤모섬으로 유배를 가서 정말로 환경만 바라보면 죽고 싶은 거예요. 차라리 죽고 싶은 거예요. 너무 고통스러운 환경이지만 하나님은 그 고통보다 더 큰 은혜를 부어주시는데, 밤모섬이 안 보이고 요한계시록을 보면 새하늘과 새 땅이 보이는 거예요. 사랑하는 여러분, 성도는 누굽니까? 스데반이 돌멩이를 맞아 죽는데, 순교를 당하는데 돌멩이가 안 보이고 하늘문이 열리고 인자가 우편에 서 계신 것이 보이는 거예요. 믿음의 사람 누굽니까? 하나님 나라가 보이는 사람인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 하나님의 말씀이 지식적으로만 임하는 말씀이 아니라 여러분의 삶 가운데 사도 요한처럼 하나님의 말씀이 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 사도행전에서 제자들처럼, 복음서에서 제자들이 아니라 지식적인 믿음이 아니라 삶으로 부활의 믿음, 죽음의 비전을 가진 성도로 변화될 때 그 제자들은 어떤 이데올로기도, 어떠한 네로 황제도 그 복음을 삼킬 수 없었던 것을 보게 됩니다. 오히려 로마가 313년에 기독교를 국교로 승인할 수밖에 없는 지경에 이르는 것을 보면, 하나님의 복음은, 하나님의 생명의 복음은, 죽음 이후의 부활의 복음은, 하나님의 복음은 능력 있는 줄로 믿습니다. 21세기 동안 이 귀한 복음은 정말 계속해서 이어져 오고, 우리에게까지 이 복음은 어마어마한 은혜로, 어마어마한 축복으로 다가온 줄로 믿습니다. 따지고 보면 여러분, 한 분 한 분은 어마어마한 분들이에요. 여러분은 메이드 인 코리아도 아니고요, 메이드 인 아메리카도 아니고요, 여러분은 정말 예수님을 믿는 믿음 안에서 메이드 인 갓, 하나님이 우리를 창조하신 어마어마한 분이 여러분 한 분 한 분인 줄로 믿습니다. 우리 자녀들도 보통 축복이 아닌 거예요. 우리 믿음의 손주들이나 우리 자녀들은 하나님의 선물인 줄로 믿습니다. 우리는 청지기적 사명을 감당하는
부모와 할아버지 할머니가 되어야 될 것입니다. 하나님이 주신 보물처럼 주신 선물, 이 손주들과 자녀들을 기도로 세우고 말씀으로 세우고 죽음의 비전, 부활의 비전을 가진 사람으로 세우는 일에 기도로 헌신하는 영적인 아버지와 어머니가 우리 모두가 되어야 할 줄로 믿습니다. 제가 그 시를 전공했고 제가 시를 썼던 사람인데 제 스승은 바로 우리 청록파의 계보를 이은 우리 연세대학교 국문과 교수를 끝으로 또 계속해서 시를 쓰고 있는 정현정 교수님입니다. 정현정 교수님의 시 중에 한 편은 대한민국 사람들이 가장 공감하고 사랑하는 시 중에 한 편이 있는데 그 중에 방문객이라고 하는 시가 있어요. 제가 한번 읽어드려 봅니다. 방문객, 정현종. 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다. 그는 그의 과거와 현재와 그리고 그의 미래가 함께 오기 때문이다. 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 우리가 사람을 우연히 만나는 것 같지만 한 사람을 만난다는 것은 그 사람의 과거와 현재와 미래를 만나는 것이라고 시인은 표현하고 있습니다. 그 사람의 일생을 우리가 만나는 지점이 바로 우리 만남의 지점이라고 하는 사실을 설명하고 있습니다. 시인은 어떻게 보면 호들갑스러운 것 같이 한 사람과 한 사람의 만남이 어마어마한 일이라고 말하고 있습니다. 그런데 여러분, 더 어마어마한 일을 성경은 말해주고 있습니다. 사람과 사람의 만남도 어마어마한 일인데 우리 이렇게 손주를 만나는 것도 어마어마한 일이고 자녀를 만나는 것도 우리 집안에 어떻게 이런 자녀가 태어나고 어떻게 이런 손주가 태어나고 이런 며느리가 들어오고 이런 사회가 들어오고 어마어마한 만남의 그 복을 우리가 누리게 되는데 여러분, 오히려 더 어마어마한 내용을 성경은 말하고 있습니다. 하나님이 우리를 만나 주시려고, 우리를 구원해 주시려고 하나님이 하나님 보좌를 버리시고 이 땅에 성육신 하셨다는 내용이 성경 말씀의 가장 중심적인 내용이라고 하는 사실인 것입니다. 바로 그분은 우리에게 죽음의 문제를 해결할 수 없는 우리들에게 사망 권세 이기시고 십자가에 돌아가실 뿐 아니라 부활하셔서 사망 권세 이기시고 썩지 아니할 몸으로 우리가 일반 은총 속에서는 상상할 수 없는, 일반 은총 속에서는 죽음은 끝인데 정말로 예수님 안에서 부활이요 생명 되시는 예수님 안에서 우리는 영원히 사는 조의 영생의 삶이 있다는 사실, 그 복음을 주시기 위해서 하나님이신 예수님이 이 땅에 오셨고 요한계시록 3장 20절 말씀처럼 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 제가 그 안식년 때, 형제교회 와서 안식년 때 교회 그냥 박사 공부가 없을 때 교회 자주 가니까 왜 안식년일 때 자꾸 우리 교회 오냐고 그래가지고 우리 교회를 못 가고 영어도 못 알아듣는데 제가 여기 미국 교회 좀 은혜롭다는 미국 교회를 쭉 돌아다녔어요. 근데 한번 딱 들어간 그 교회 담임 목사님이 설교 제목이 하나님의 프로포즈예요. 근데 사모님하고 딱 나와가지고 커피를 마시면서 처음에 설교 앞부분은 사모님한테 자기가 어떻게 프로포즈한 내용을 설명하더라고요. 그러다가 하나님의 프로포즈 받은 내용으로 설교를 또 이렇게 계속해서 이끌고 가는 메시지가 그 방향으로 가는 것을 들었는데요. 여러분, 사람이 프로포즈해도 우리는 설레고 가슴이 뛰는데 하나님이 우리에게 프로포즈 하시고 나를 믿기만 하면 너희는 죽어도 살겠고 나는 부활이요 생명인데 나를 믿기만 하면 너희는 죽음의 비전, 부활의 비전을 가지고 이제 크로노스의 100년, 200년의 삶이 아니라 70년, 80년의 삶이 아니라 영원한 생명, 조의 영생, 부활의 생명을 나를 믿기만 하면 부활의 생명을 얻게 될 것이다. 하나님은 우리에게 믿음을 우리에게 도전하면서 프로포즈하고 계시다는 사실을 오늘 성경을 통해서 우리는 다시 한번 바라보게 됩니다.
이 하나님의 프로포즈에 믿음으로 반응한 성도 중에 이화여대 총장 7대 총장 김환란 박사라는 분이 계십니다. 이분은 정말 죽음의 비전이 있다 보니까 죽음을 두려워하지 않습니다. 이분은 오히려 장례식 때 가장 장송국을 부르지 마라, 천국에 들어가는 기쁜 시간이니까 영원한 승리의 노래를 불러달라 부탁하셨습니다. 유언대로 그분의 장례식 때는, 천국 환송 예배 때는 이화여대 강당에서 드보르작의 신세계 교향곡이 연주되는 가운데 천국 환송 예배가 정말 은혜로 치루어진 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님은 사도 요한에게 정말 밤모섬에서 소망도 없고 희망도 없고 완전히 무너져가는 현실 속에서 새하늘과 새 땅, 죽음의 비전, 하나님 나라에 대한 비전을 보여주시고, 요즘 달나라도 가는 세상이 됐지만 어떤 우주로 가도 볼 수 없는 하나님 나라를 사도 요한에게는 보여주고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 믿음으로 사도 요한처럼 하나님 나라를 보는 삶이, 죽음의 비전을 가진 삶이, 부활의 비전을 가진 삶이 여러분의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 스데반이 바라본 정말 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서 계신 것을 볼 수 있는 그런 은혜의 삶이 여러분의 매일매일 순간순간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 부활의 비전, 죽음의 비전을 가진 사람의 특징이 있어요. 죽음의 비전을 가진 사람의 특징은 두려움이 사라집니다. 불안과 근심이 사라집니다. 제자였지만 부활의 비전이 없을 때는 두려워서 다락방에 숨어 있었는데, 부활이요 생명이신 예수님이 오셔서 샬롬 복음을 선포해 주시면서 부활의 메시지를 선포하니까 여러분, 제자들은 이제 죽으면서도, 십자가의 베드로 같은 경우는 거꾸로 달려 죽었다는 기독교 역사의 기록도 보게 되는데, 여러분, 죽으면서도 기쁨과 평화를 누리는 그런 모습을 보게 됩니다. 여러분, 시카고 위튼 칼리지라고 하는 크리스찬 칼리지가 있는데, 수석으로 졸업한 짐 엘리엇이라고 하는 사람 잘 알 것입니다. 여러분, 이 사람은 에콰도르 미션이라고 하는 영화의 그 모티브가 되기도 하는데, 에콰도르 선교 갔다가 우리 토마스 선교사처럼 우리 한국 땅에 그 땅도 밟아보기 전에 목배임을 당했던 토마스 선교사처럼 그 부족들에게 순교를 바로 당해버리고, 그 뒤로 짐 엘리엇의 아내가 또 선교 가서 그 부족을 또 선교한 내용이 미션 내용이기도 한데, 짐 엘리엇이 한 유명한 말이 있습니다. 부활의 비전, 죽음의 비전을 가진 사람은 영원한 것을 본 사람, 영생의 비전, 죽음의 비전, 부활의 비전을 가진 사람은 영원하지 않은 것을 포기하는 것이 결코 아깝지 않다고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 성도는 누굽니까? 영원한 투자를 할 수 있는 믿음의 안목이 있는 신앙인이 진정한 짐 엘리엇이 말한 것처럼 믿음의 사람의 고백이라고 말할 수 있을 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님 안에서 우리는 죽음의 비전을 가진 사람, 성도 아니겠습니까? 오늘 내가 교회는 다니고 있는데 죽음이 여전히 두렵기만 하고 죽음 이후에 부활의 믿음이 없다고 한다면 이 시간 기도할 수 있기를 바랍니다. 하나님, 짐 엘리엇에게 주셨던 믿음, 하나님 김환란 박사님에게 주셨던 믿음, 하나님 스데반과 사도행전에서 변화받은, 성령으로 변화받은 죽음의 비전을 붙잡고 부활의 비전을 붙잡고 나갔던 그 제자들처럼 하나님, 정말 나에게 죽음의 비전, 부활의 비전을 하나님 허락하여 주시옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 전하는 선교적 복음의 내용은 이 죽음의 비전에 대한 내용인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 고린도서에도 보면, 지금은 13장 12절에 보면, 지금은 희미하게, 그 당시 거울은 지금 거울처럼 정확하게 보이는 거울이 아니고 그 당시는 희미한 수준의 거울이었습니다. 바울이 살던 시절에는 거울의 수준이 그 정도밖에 안 됐습니다. 그렇지만 하나님 나라 가면 우리가 얼굴과 얼굴을 맞대는 것처럼 보게 될 것이다. 그러면서 오늘
15장, 부활장이라고 말하는 고린도전서 15장 52절 53절에 보면 마지막 나팔 소리에 우리가 홀연히 변화되고 썩지 않고 죽지 아니함을 입게 될 것이다. 그리고 오늘 본문 이후에 57절을 보면 부활이요 생명이신 예수님으로 말미암아 사망 권세 이기시고 승리를 주시는 하나님께 감사하는 삶을 살아갈 수 있다고, 성도는 그렇게 살아갈 수 있다고 도전해 주는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님의 말씀은 죽음의 비전, 조의 영원한 생명을 누리는 부활의 비전을 주시는 복음이 우리가 믿는 성경의 복음인 줄로 믿습니다. 우리는 죽음이 끝이 아니라 새로운 시작이고 하나님의 영원한 나라에 임하는 출발 지점이 된다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 그래서 장례식 때도 굿바이라고 인사하지 않고 굿나잇, 잔다 라고 말하고 있고, 예수님이 재림하실 때 우리는 다 같이 잠에서 깨어나서 영원한 생명, 조의 삶을 누리는 하나님 나라의 자녀들의 삶을 살아가는 복을 누리게 될 줄로 믿습니다. 이 죽음의 비전, 이 부활의 비전을 가진 사람은 여러분 야망을 추구하는 삶 살지 않습니다. 오늘 거룩을 추구하는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 오늘 이 죽음의 비전 가진 사람은 오늘 물질적인 풍요만을 향해서 질주하는 인생을 살아가는 것이 아니라 하나님이라면 어떻게 생각하실까? 하나님이 기뻐하는 삶을 의식하면서 살아가는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 인간의 위로를 기대하면서 살아가는 것이 아니라 성령 하나님의 위로를 간구하면서 살아가는 인생이 될 것입니다. 왜냐하면 천국은 하나님이 눈물을 닦아주시는 곳이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 상대적인 문제는 상대적으로 위로가 되고 해결이 되지만 절대적인 문제는 절대자 하나님의 손길이 아니고는 우리는 회복될 길이 없는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 절대적인 문제, 죄의 문제, 죽음의 문제를 절대적인 하나님이신 창조주 하나님은 바로 십자가에서 사망 권세 이기시고 부활하셨습니다. 우리가 믿는 이 믿음, 이 복음을 또한 전하는 삶으로 살아가는 한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 요한계시록 21장 8절을 보면 아무나 가는 게 아니에요. 천국은 못 가는 사람들이 있는데 죽음의 비전이 없는 사람들, 두려워하는 사람들, 믿지 않는 자들, 그리고 살인자와 음행하는 자와 점술가와 우상숭배자와 거짓말하는 자와 이런 모든 믿지 않는 자들은 불과 유황으로 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 사랑하는 여러분, 오늘 성도는 누굽니까? 바로 죽음의 비전, 부활의 비전을 예수님 안에서 발견한 사람인 줄로 믿습니다. 하나님 나에게 김알람 박사같이, 짐 엘리엇처럼 죽음을 두려워하지 않고 영원한 하나님 나라를 바라보면서 나아갈 수 있는 사도 요한 같은 믿음을 허락하여 주시옵소서. 우리 자녀들에게도 이와 같은 믿음을 주셔서 영원한 생명을 누리고 전하는 행복한 삶, 우리 자녀들도 어번던트 라이프를 살아갈 수 있도록 하나님 도와 주시옵소서. 우리의 기도의 제목이 되어야 할 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 저희들에게 죽음의 비전, 부활의 비전, 천국의 비전을 주심을 감사합니다. 그러나 때로는 우리 믿음이 흔들려서 죽음을 제자들처럼 두려워할 때가 있습니다. 성령 하나님, 우리와 함께 해주셔서 바울처럼, 스데반처럼, 김알람 박사처럼 두려움을 이기는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 부활의 믿음을 허락하여 주시옵소서. 그래서 죽음을 두려워하며 살아가는 사람들에게 부활의 복음, 천국의 복음을 전하는 선교적 삶을 우리의 일상 가운데서 살아가게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 길이요 진리요 생명 되시는, 부활 되시는 우리 주 예수 그리스도를 찬양하시겠습니다. 함께 찬양하시겠습니다.
살아계신 주님을 찬양합니다. 부활의 주님을 찬양합니다. 사망 권세에 이기신 창조주 하나님을 찬양합니다. 오늘 저희들에게 죽음의 비전, 부활의 비전을 주신 주님을 예배합니다. 하나님, 오늘도 이 놀라운 복음을 저희들에게 주셨는데, 이 어마어마한 복음을 저희들에게 주셨는데, 하나님, 이 한 주간도 이 어마어마한 생명의 복음을 모르는 자들에게 이 생명의 복음을 전하는 선교적 삶이 우리의 일상이 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 하나님, 우리에게 생명 주신, 조의 생명을 주신, 영생을 주신 하나님을 찬양합니다. 그 은혜에 감사해서 우리의 시간과 물질과 신앙의 고백을 살아계신 한 분 하나님께 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 인도하심이 오늘도 부활의 주님, 생명의 주님을 예배하며 하나님의 은혜에 감사하며 이 복음을 모르는 자들에게 이 복음을 전하며 살아가기를 소원하며 결단하는 죽음의 비전을 가진, 부활의 비전을 가진 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀들 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 네, 한 주간도 주님과 동행하면서 승리하시기 바랍니다. 평안히 가십시오. 그 사랑 주는